అల్ఫాయు ఒమేగాయు నేనే, వర్తమాన భవిష్యత్ కాలములలో ముందువాడను నేనే అనే సర్వాధికారి దేవుడు నాకు ప్రభువు సెలవిస్తున్నాడు. आठवां वचन को पढ़िए हिंदी में। చిన్న మాట ప్రార్థన చేసుకుందామండి. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Dear loving gracious Father, wonder working Lord, Lord, we have come to your presence this morning. Lord, please visit us with thy mighty word. Lord, I am unworthy servant standing before your people. Lord, please help us in everything. Lord, I am limited in words, limited in thoughts. Lord, please help your people to understand thy glory, thy majesty. Lord, we ask all these things in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ's name we pray. ఆమేన్. సో ఆల్రెడీ మనం పాటల్లో చూసినట్లుగా క్రీస్తే సర్వాధికారి, మోక్షాధికారి, ముక్తి ప్రదాత. దట్స్ థీమ్ ఆఫ్ దిస్ మెసేజ్ యాక్చువల్లీ. अपन पहले ही देख चुके थे कि यीशु मसीह सर्वाधिकारी है, उद्धार करता है, अपना मोक्ष के दाता है। इस सवेरे के मैसेज का मुख्य उद्देश्य वही है। సో ఇక్కడ నేను పాయింట్అవుట్ చేయదలుచుకున్నటువంటి, నేను చెప్పదలుచుకున్న మెయిన్ విషయం ఏంటంటే క్రీస్తే సర్వాధికారి, దేవుడు సర్వాధికారి. यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि मसीही सर्वाधिकारी है, प्रभु परमेश्वर ही सर्वाधिकारी है। ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇట్ ఈస్ రిటన్ ఆల్ మైటీ గాడ్. इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि सर्वशक्तिमान प्रभु। సో తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే దాన్ని అద్భుతకరుడని, ఆశ్చర్యకరుడని, బలవంతుడైనటువంటి దేవుడు అని ఈ మూడు రకాలుగా కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేయొచ్చు. तेलुगु में अगर अनुवाद किया तो वो बलवान परमेश्वर है और सर्वाधिकारी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो आश्चर्यकर है। మన దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వాధికారి. अपना परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वाधिकारी है। అయితే నా ప్రశ్న ఏంటంటే, ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి దేవతలు, దేవుళ్ళు అనబడేటువంటి వారు నేను కూడా సర్వశక్తిమంతుడిని అని చెప్పుకోవచ్చు. लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस दुनिया में रहने वाले अनेक देवी देवताएं भी कह सकते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान बोल के, కానీ రుజువు ఏంటి? लेकिन उसके क्या प्रूफ है? ఒక ఆయన ఏమన్నాడంటే, ఒక ఆయన एक व्यक्ति ऐसा कहा, దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడా అంటే, अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो ఇంకో రకం చెప్పాలంటే, ఒక క్లాస్లో ఒక ఎవరు మన స్టూడెంట్ ఒక లెక్చరర్ని ప్రశ్న అడిగాడు. अपन ऐसा भी मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि एक क्लास में एक लेक्चरर को एक स्टूडेंट అది థియాలజికల్ కాలేజ్, वो वेद शास्त्र पढ़ने वाली कॉलेज है। దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడా అంటే परमेश्वर सर्वशक्तिमान है क्या? జనరల్ గా ప్రొఫెసర్ ఏం చెప్తారు? ఎస్ అని చెప్తారు. लेकिन प्रोफेसर ऐसा कहते, जनरल साधारण रीत से प्रोफेसर ऐसा कहते कि हाँ। నెక్స్ట్ ప్రశ్న స్టూడెంట్ అడిగాడు. अगले सवाल स्टूडेंट ने पूछा, దేవుడు తను కదల్చలేనటువంటి ఒక పెద్ద రాయిని సృష్టించగలడా అని అడిగాడు. जब परमेश्वर जो अपन नहीं हिला सके ऐसा बड़ी पत्थर को वो सृष्टि कर सकता है क्या? సో మీకు అర్థమైందా ప్రశ్న? మొదటి ప్రశ్న ఏంటంటే, స్టూడెంట్ అడిగాడు ప్రొఫెసర్ని, దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడా అంటే ప్రొఫెసర్ చెప్పాడు అవును అని. पहला सवाल ये है कि प्रोफेसर को विद्यार्थी ने पूछा कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है क्या? बोले तो उसने लेक्चर ने उत्तर दिया कि हाँ बोले। రెండో ప్రశ్న ఏంటంటే, దేవుడు తను కదల్చలేనటువంటి ఒక పెద్ద రాయిని సృష్టించగలడా అని అడిగాడు. दूसरा सवाल ये है कि परमेश्वर तन अपने आप में नहीं हिला सके ऐसा बड़ा पत्थर को वो क्रिएट कर सकता है क्या? సో ఒక ప్రొఫెసర్ని ఒక డైలమాలో పడేసేటువంటి ప్రశ్న ఇది. प्रोफेसर को डायलमा में डालने वाली सवाल है ये। ప్రొఫెసర్ ఒకవేళ అవును కదల్చలేని రాయిని సృష్టించగలడు అని గనుక చెప్తే, अगर प्रोफेसर वो नहीं हिलाने वाली पत्थर को वो क्रिएट कर सकते हैं ऐसा उत्तर दिया तो then he is not almighty. तभी
वो सर्वशक्तिमान नहीं है, ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు కాడు. वो सर्वशक्तिमान नहीं है, లేదు సృష్టించలేడు అని చెప్తే नहीं ऐसा सृष्टि नहीं कर सकता है बोले तो అప్పుడు కూడా సర్వశక్తిమంతుడు కాదు. तभी भी सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। సో ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఫిలాసఫీలో వేదాంత శాస్త్రాల్లో జనరల్ గా వస్తుంటాయి. ऐसा सवाल तत्वशास्त्र में और वेदांत शास्त्र में आता है। దేవుడు అబద్ధం ఆడగలడా? परमेश्वर झूठ बोल सकता है क्या? అబద్ధం ఆడలేడు झूठ नहीं बोल सकते, అని గనక చెప్తే ऐसा उत्तर दिया तो మరి దేవుడు అన్ని చేయలేడు కదా. तो परमेश्वर सब कुछ नहीं कर सकते। ఇట్లాంటి ప్రశ్నలకు ऐसे सवालों के लिए సో ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉందంటే समस्या कहाँ पर है? దేవుణ్ణి ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నాము అన్న విషయంలో ఉంటది. हम परमेश्वर को कैसे समझते हैं उस पर आधार है। ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి ఆ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ ఏంటంటే దేవుడు తను కదల్చలేనటువంటి ఒక పెద్ద రాయిని సృష్టించలేడు. परमेश्वर अपन नहीं हिलाने वाले बड़ी पत्थर का वो सृष्टि नहीं कर सकता है, नहीं करेगा। ఎందుకు అంటే क्यों कहे तो ఎప్పుడైతే అట్లాంటిది చేస్తాడో అప్పుడు ఈయన దేవుడు గాడిక. जब कभी भी वो कर सकते तो उन परमेश्वर नहीं हो सकता है। అయితే దీనికి ఈ ఓమ్ని పొటెంట్ అన్నటువంటి దాన్ని ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే వేదాంత శాస్త్రంలో పండితులు ఎలా చెప్తారంటే ये वेदांत शास्त्र का पंडित लोग कैसे कहते हैं कि इस वेद शास्त्र में ओमनीपोटेंट यानी ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు ఎట్లా అంటే वो सर्वशक्तिमान कैसा है? ఆయన సృష్టించినటువంటి సృష్టి మొత్తాన్ని ఆయన ఏలగలడు, పరిపాలించగలడు. जो सृष्टि सारे सृष्टि को उसने किया उसके ऊपर वो अधिकार कर सकता है और उसको संभाल सकता है। హిందూ మైథాలజీలో ఒక పురాణాల్లో ఒక స్టోరీ ఉంది. हिंदू मैथोलॉजी में एक कहानी है। శివుణ్ణి ఒకసారి ఒక భస్మాసురుడు అన్నటువంటి ఒక రాక్షసుడు వచ్చి బాగా తపస్సు చేసినప్పుడు శివుడు ప్రత్యక్షమవుతాడు. शिव को भस्मासुर ने ध्यान में प्रार्थना किया तो उसको प्रत्यक्ष प्रकट होता है। ఒక వరం అడుగుతాడు. एक वरदान पूछते हैं। ఏం వరం అంటే నేను ఎవరి మీద చేయిస్తే వాళ్ళు భస్మం కావాలని వరం అడుగుతాడు. उसका वरदान ये है कि मैं किसके ऊपर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाना चाहिए। శివుడు ఇచ్చేస్తాడు. शिव दे देते हैं। ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే అతను నేను ఇది కరెక్టో కాదో తెలుసుకోవాలని నీ మీదనే చేయబెడతా అంటాడు. ये अगर वरदान काम करता है कि नहीं करता है करके जांचने के लिए मैं आपके ऊपर हाथ रखूंगा बोला। అప్పుడు శివుడు పారిపోతాడు. तभी वो शिव जी भागता है। అఫ్ కోర్స్ తర్వాత విష్ణు వచ్చి ఈ సిచ్యువేషన్ చూసి విష్ణు వచ్చి రక్షిస్తాడు వేరే విధంగా. उसके बाद में विष्णु आकर उसको कैसे भी बचा लेता है। అవర్ గాడ్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్. अपना परमेश्वर वैसा नहीं है। మన దేవుడు తను చేసినటువంటి సృష్టి పైన పూర్తి అధికారము కలిగినటువంటి వాడు. अपना परमेश्वर जो कुछ वो सृष्टि किया उस सारे सृष्टि पर अधिकार करने वाला है। అయితే మన దేవుడు లేకపోతే వేరే ఎవరైనా సరే మా దేవుడు సర్వాధికారి సర్వశక్తిమంతుడు అని చెప్పడానికి ఏమైనా రుజువు ఉందా? अपना परमेश्वर या कोई भी कहे कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इसके लिए क्या आधार दिखा सकता है? Is there any proof in history? ये इतिहास में कुछ गवाह है क्या? Is there any proof in their personal life? आपने निजी जीवन में अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ गवाह है क्या? ఇట్లాంటి విషయమే ఒకసారి మనం కీర్తనలు 77వ కీర్తన ఒకసారి ఒక మాట చూద్దాం. इसी विषय को भजन संहिता 77 भजन संहिता में देखेंगे। 14వ వచనం 77వ కీర్తన 14వ వచనం 14 वचन। చదువుతారా ఎవరైనా? अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है, ना तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। ఆశ్చర్యక్రియలు జరిగించు దేవుడవు నీవే, జనములలో నీ శక్తిని నీవు ప్రత్యక్షపరచుకొని ఉన్నావు. నీవు నీ శక్తిని ప్రత్యక్షపరచుకొని ఉన్నావు. आप अपनी शक्ति को प्रकट किया। సో మన దేవుడు ఆల్రెడీ చరిత్రలో తన శక్తిని ప్రత్యక్షపరచుకున్నాడు.
अपना परमेश्वर पहले ही शक्ति को प्रकट किया। దేవుని యొక్క శక్తి ద్వారా ఈ ప్రపంచంలో నిర్మించబడ్డాయి. परमेश्वर के शक्ति के द्वारा इस सारे संसार का सृष्टि हुआ। హెబ్రీ పత్రిక 1వ అధ్యాయం 1-3 వచనాల్లో క్రీస్తు ఆయన ద్వారా ప్రపంచములు నిర్మాణమైన అన్న విషయం ఉంది. इब्रानियों का पत्री 1 अध्याय 1 वचन 1 से 3 में सारे संसार उनके वचन के द्वारा निर्मित हुआ। జాన్ 1:3లో సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగినది ఏది ఆయన లేకుండా కలగలేదని చెప్పబడింది. यूहन्ना सुसमाचार में ऐसा लिखा है 1 अध्याय 3 वचन में सारे सृष्टि में जो कुछ भी सृष्टि किया गया सारे चीज उनसे ही सृष्टि हुआ, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। 78వ కీర్తన ఒకసారి చూద్దాం. 78వ కీర్తన भजन संहिता एक बार देखेंगे। 3వ వచనం 3 वचन, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतान में गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ्य और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। మాకు తెలిపిన సంగతులను మా పితరులు మాకు వివరించిన సంగతులను చెప్పెదను. యెహోవా స్తోత్రార్హ క్రియలను, ఆయన బలమును, ఆయన చేసిన ఆశ్చర్య కార్యములను దాచకుండా వాటిని వారి పిల్లలకు మేము చెప్పెదము. ఈ వచనం ద్వారా యెహోవా దేవుడు ఆల్రెడీ ఇశ్రాయేలీల జీవితంలో అద్భుత కార్యాలు చేశాడు. इस वचन के द्वारा यहोवा परमेश्वर पहले ही इजराइलों का जीवन में आश्चर्य कर्मों किए। దేవుడు ఇశ్రాయేలు జనాంగాన్ని ఎన్నుకున్నాడు. परमेश्वर ने इजरायली जन को चुन लिया। వారు మాటి మాటికి పాపం చేసినా సరే వారిని ఆదుకున్నాడు, రక్షించాడు, నడిపించాడు. उन लोग बार बार पाप में गिरा तो भी उनको संभाला और उनका उद्धार किया। వారి ద్వారా రక్షకుణ్ణి ఉదయింపజేశాడు. उनमें से ही उद्धारकर्ता को जन्म दिया। మనలందరినీ రక్షించాడు. हम सब लोग को उद्धार में लाया। మనందరము ఆ రక్షణ అనుభవాన్ని నిజంగానే అనుభవించాం. हम सभी लोग उस उद्धार का अनुभव किया। ఇది చరిత్ర చెప్పేటువంటి సాక్ష్యము, మన జీవితాల్లో మనము ప్రత్యక్షంగా చూసేటువంటి సాక్ష్యం. ये इतिहास का गवाह और अपना जीवन में अपन स्वयं महसूस करने वाले गवाह है। సో చాలా మంది మా దేవుడు, ఒకసారి ఒక హిందూ ప్రసంగికుడు చెప్పడం నేను విన్నాను. एक हिंदू प्रचारकर्ता का मैं उसका చిన్నజీయర్ స్వామి అనే ఆయన ఒక ప్రసంగం చెప్తూ ఏమన్నాడంటే, మా దేవుడు ప్రేమామయుడు, మా దేవుడు ప్రేమామయుడని వాళ్ళు చెప్తుంటారు. उन लोग कह दे कि हमारा परमेश्वर प्यारे परमेश्वर है। మన దేవుడు ప్రేమామయుడు కాదా అండి? अपना परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर नहीं क्या? దేవుడు ప్రేమ లేకుండా అసలు ఎలా ఉంటాడు? परमेश्वर बिना प्यार का कैसा प्रेम का रह सकता? సో ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే, మన దేవుడు అంటే వారి దేవుడు కూడా ప్రేమామయుడు అని చెప్తున్నాడు. वो क्या कहना चाहता है कि उनका परमेश्वर भी प्यारे परमेश्वर है। ఈజ్ దేర్ ఎనీ ప్రూఫ్? उसका कुछ गवाह है क्या? వారి దేవుడు ప్రేమామయుడు అనడానికి ఏమైనా రుజువుందా? उनका परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर कहने का कुछ गवाह है क्या? మన దేవుడు ప్రేమామయుడు అనడానికి మన దగ్గర రుజువు ఉంది. अपना परमेश्वर प्यारे परमेश्वर है, इसका गवाह अपने पास है। మానవ జాతిని ప్రేమించి తన ఏకైక కుమారుణ్ణి మన కోసం బలిగా ఇచ్చినటువంటి దేవుణ్ణి మించిన ప్రేమ ఇంకేమైనా ఉందా? सारे मनुष्य जाति को प्रेम कर कर अपने पुत्र को बलिदान देने वाले परमेश्वर का इससे ज्यादा गवाह क्या हो सकता है? ఆ ప్రేమను మన జీవితాల్లో రుచి చూపించిన దాని కన్నా మించిన ప్రేమమైనటువంటి దేవుడు వారికి ఉన్నాడా? उस प्यार को अपने जीवन में जो दिखाया वैसा प्यार से बढ़कर कुछ प्यार है क्या? ఇది మన దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు, మన దేవునికి ఉన్నటువంటి గుణ లక్షణాలని. సత్యం అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్గా ये परमेश्वर का गुण लक्षण है। असली में सत्य क्या है? వాట్ ఈస్ ట్రూత్ అంటే, सत्य क्या है? ట్రూత్ కరస్పాండ్స్ టు ద రియాలిటీ. सत्य वास्तविकता को दर्शाता है। అంటే ఒక సత్యం అనే ఒక వాస్తవం అనేది ఒక విషయం ఉంది. एक वास्तव विषय है। ఆ
సత్యం అనేది వాస్తవానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది. सत्य वास्तविकता को दर्शाता है. సో మన దేవుడు ప్రేమామయుడు అని చెప్తే దానికి సంబంధించినటువంటి రుజువు ఒకటి ఉండాలి. अपना परमेश्वर प्यारे परमेश्वर का है तो उनका गवाह एक रहना है. సో మన దేవుడు శక్తిమంతుడు అని చెప్తే దానికి సంబంధించిన రుజువు కూడా ఉండాలి, మన జీవితాల్లో ఉండాలి. మన దేవుడు చేసిన కార్యాలు అనేకుల జీవితాల్లో ఈ లోకంలో ఉండాలి. परमेश्वर सर्वशक्तिमान का है तो उनका एक गवाह इतिहास में होना चाहिए, सारे लोगों का जीवन में होना चाहिए, अपना जीवन में स्वयं होना चाहिए. సో మన దేవుడు ఏమైతే చెప్తున్నాడో తన గురించి అవన్నీ ప్రూవ్ అయ్యాయి. अपना परमेश्वर जो कुछ भी कहता है उसका सबका गवाह है. ఒక మాట చూద్దాం. మనము యెషయా గ్రంథం 45వ అధ్యాయము 45वां अध्याय एशिया की 45वां अध्याय में एक बात देखेंगे अपन. 19th వర్స్. 19वां वचन. అంధకార దేశములోని మరుగైన చోటున నేను మాట్లాడలేదు, మాయా స్వరూపుడనైనట్టు నన్ను వెదకుడని యాకోబు సంతానముతో నేను చెప్పలేదు. నేను న్యాయమైన సంగతులు చెప్పువాడను, యథార్థమైన సంగతులు తెలియజేయవాడను అగు యెహోవాను నేనే. मैंने ना किसी गुप्त स्थान में न अंधकार देश के किसी स्थान में वार्ते की, मैंने याकूब के वंश में नहीं कहा मुझे व्यर्थ में ढूंढो. సో यहोवा सत्य ही कहता हूँ, मैं उचित बातों ही बताता आया हूँ. యథార్థమైన సంగతులను తెలియజేయువాడను నేనే అని చెప్తున్నాడు. मैं सत्य ही कहता हूँ. ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెప్పేటువంటి వాడని నేనే అని చెప్తున్నాడు. जो सच जो है वही कहने वाला हूँ. ఇదే ఇంకా యెషయా 44 నుంచి 48 అధ్యాయాల్లో చూస్తే మాటి మాటికి ఏం చెప్తారంటే, నా వలే ఇంతకుముందు జరిగిన సంగతులను ముందు జరగబోయేటువంటి సంగతులను తెలియజెప్పు వాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా అని యెహోవా దేవుడు చెప్తాడు. यशायाह की किताब 44 और से लेकर 48वां अध्याय तक यही बात दोहराता है कि परमेश्वर मेरे जैसा कोई भी ऐसा करने वाला और बताने वाला, पहले की बातों को आने वाले बातों को बताने वाला कोई है क्या. అది మన దేవునికి ఉన్నటువంటి నిజమైనటువంటి, లేకపోతే ఒక నిరూపించదగినటువంటి దేవుని గుణలక్షణాలు ఇశ్రాయేళ్ల జీవితంలో ఆయన ముందుగానే నెరవేర్చాడు. अपना परमेश्वर है इज़राइल का जीवन में पहले ही अपना गुणों को बारे में वो गवाही के दौर से बताया और आश्चर्य कर्मों के द्वारा अपने आप को साबित किया. ఉదాహరణకు ఒక విషయం చూద్దాం. उदाहरण के तौर पे एक विषय को देखेंगे. ఆదికాండం 15వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో, उत्पत्ति का 15वां अध्याय 14 वचन में దేవుడు అబ్రహామునకు ఒక విషయం చెప్తాడు. परमेश्वर अब्राहम से एक विषय बताते हैं. తన సంతానం గురించి చెప్తున్నాడు. उनके संतान के बारे में. వారు 400 ఏండ్లు, చూడండి ఆదికాండము 15:14. फिर जिस देश के वे दास होंगे उसके मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे. వారు 400 ఏండ్లు వీరిని శ్రమ పెట్టుదురు, వీరు ఎవరికి దాసులవుదురో ఆ జనమునకు నేనే తీర్పు తీర్చుదును, తరువాత వారు మిక్కిలి ఆస్తితో బయలుదేరి వచ్చెదరు. 400 वर्ष उन लोग को दास बनेंगे, जिसका दास जिस देश में वो दास रहते हैं सारे धन लेकर आएंगे. సో ఇది అబ్రహాముకు దేవుడు చెప్పాడు 400 సంవత్సరాల తర్వాత జరగబోయేటువంటి విషయాన్ని. 400 साल पहले आगे होने वाले विषय को परमेश्वर ने अब्राहम से बनाया. నీ సంతానము దాసత్వంలోకి వెళ్తారు, आपका संतान दासी बनेंगे, తిరిగి నేను వారిని విడిపిస్తానని చెప్తాడు. फिर से मैं उनको छुड़ाता हूँ. ఇప్పుడు నిర్గమకాండం చూద్దాం. अभी निर्गमन देखेंगे. మొదటి అధ్యాయంలో, पहले अध्याय में निर्गमन का किताब पहला अध्याय. మనందరికి తెలిసింది నిర్గమకాండంలో మోషే నాయకత్వంలో దేవుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలను విడిపిస్తాడు. निर्गमन में अपन सब जानते हैं कि मोशे द्वारा मूसा के द्वारा परमेश्वर इजराइलियों को छुड़ाता है. అయితే ఇక్కడ నేను ఇక్కడ స్ట్రెస్ చేయదలుచుకునే ఒక విషయం ఉంది. मैं इस विषय पर गौर करना चाहता हूँ. నిర్గమకాండం మొదటి అధ్యాయంలో पहला अध्याय 9th వర్స్ లో 9वां वचन में
8 నుంచి చదువుతున్నాను. అప్పుడు యేసేపును ఎరుగని క్రొత్త రాజు ఐగుప్తును ఏలనారంభించెను. అతడు తన జనులతో ఇట్లనెను, ఇదిగో ఇశ్రాయేలు సంతతి అయిన ఈ జనము మనకంటే విస్తారముగా బలిష్టముగాను ఉన్నది. 8 से पढ़ते हूँ. मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था. उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं. ఐగుప్తు దేశంలో ఇశ్రాయేలు ప్రజలు అధికమయ్యారు. मिस्र का देश में इजरायली के जन बढ़ गए. వారు దాసత్వంలో ఉన్నారు. उन लोग दास में है. కానీ ఆ రాజుకు భయమైంది. लेकिन उस देश का राज को डर लगा. వీళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి, इनका संख्या बड़ा है, సో వీరు ఏమైనా శత్రు రాజులతో కలిసి మన మీదనే తిరుగుబాటు చేస్తే, अपना शत्रु राज से मिलकर अपने ऊपर अपने खिलाफ लड़े तो. కాబట్టి ఏం చేశాడంటే 11th వర్స్, 11वां वचन में, కాబట్టి వారి మీద పెట్టిన భారములలో వారిని శ్రమ పెట్టుటకు వెట్టి పనులు చేయించు అధికారులను వారి మీద నియమింపగా, इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वाले की नियुक्त किया कि वे उन पर भार डालकर उनको दुख दिया करे. So, और वारनी उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों के बनाए. సో ఆ రాజు హృదయంలో తలంపు పుట్టింది, వీరు ఎదుగుతారని, పెద్దయిపోయి మా మీదనే తిరుగుబాటు చేస్తారని. राजा के दिल में ऐसा एक आलोचना आई कि इन लोग गिनती में और सामर्थ्य में बढ़कर अपने खिलाफ उठेंगे बोल के. ఇప్పుడు 22వ వచనం చదువుదాం. 22वां वचन देखेंगे. ఫరో హెబ్రీయులలో పుట్టిన ప్రతి కుమారుని నదిలో పారవేయుడి, ప్రతి కుమార్తెను బ్రతకనీయుడి అని తన జనులందరికీ ఆజ్ఞాపించెను. तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना. సో ఇక్కడ ఫరో రాజు కఠినమైపోయింది ఆయన హృదయము. ఈ మగపిల్లలందరినీ చంపాలని అంతకుముందే మన మంత్రసానులకు చెప్పేస్తాడు. వారు మగపిల్లలైతే చంపేయండి, ఆడపిల్లలైతే బ్రతకనివ్వండి అని చెప్తాడు. फिरौन राज का हृदय कठिन हो गया, जो बेटा हो तो उनको नदी में डालकर मारो और बेटियों को जीवित करना. ఇప్పుడు 2:23 వచనం చూద్దాం. दूसरा अध्याय का 23वां वचन देखेंगे. 23వ వచనం, 23वां वचन. ఇశ్రాయేలీయులు తాము చేచున్న వెట్టి పనులను బట్టి నిట్టూర్పులు విడుచుచు మొరపెట్టుచుండగా తమ వెట్టి పనులను బట్టి వారు పెట్టిన మొర యెహోవా యొద్దకు చేరెను. 2:23. बहुत दिन बीतने पर मिस्र का राजा मर गया. इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी देहाई की जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची. సో ఇక్కడ ఇశ్రాయేలు ప్రజలపైన భారం ఎక్కువైపోయింది కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేశారు, యెహోవా దేవునికి మొరపెట్టారు. इजराइल के ऊपर बोझ बढ़ गया, तभी उन लोग परमेश्वर को पुकारे. ఆ తర్వాత మనకు స్టోరీ తెలుసు, మోషే నాయకత్వంలో ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు విడిపింపబడతారు. उसके बाद में अपने को कहानी मालूम है कि मोशे के अगुवाई में इजरायली लोग छुड़ाए गए. ఇప్పుడు నాదో ప్రశ్న ఏంటంటే, ఇక్కడ यहाँ पर मेरे एक सवाल है. ఆది కాండములో అబ్రహాముకి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానము, उत्पत्ति में अब्राहम को दिया गया वादा, అది నెరవేర్చబడాల్సినటువంటి టైం వచ్చింది. वो संपन्न होने का समय आया. సో ఇప్పుడు వీరు ప్రార్థన చేశారని యెహోవా దేవుడు ఆ కార్యం చేశాడా, లేకపోతే టైం అయిందని చెప్పి ఆ కార్యం చేశాడా? इन लोग को प्रार्थना किया इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने ऐसा काम किया, यह समय का समाप्त हुआ इसलिए. సో నేనేమనుకుంటానంటే, मैं ऐसा सोचता हूँ, సమయం అయ్యింది, समय भी हुआ కాబట్టి శత్రువులను రేపాడు, వీరి పైన శ్రమ కలగజేయడానికి శత్రువును రేపాడు దేవుడు. उनके खिलाफ उनके विरुद्ध में शत्रुओं को उठाया, उनके बोझ बढ़ाकर करने के लिए. సో దేవుడు ఒక అద్భుత కార్యాన్ని చేయాలనుకుంటున్నాడు. अगर परमेश्वर एक अद्भुत कार्य करना है तो, కానీ దానికి తన ప్రజలు ప్రార్థన చేయాలని కోరుతున్నాడు. लेकिन वो चाहते हैं कि अपना प्रजा उनको प्रार्थना करे. అందుకే వారిని శ్రమ పెట్టడానికి ఒక శత్రువును లేపాడు ఆయన.
उनके ऊपर कष्ट लाने के लिए एक शत्रु को उठाया। మన జీవితాల్లో కూడా अपने जीवन में भी వేరు వేరు పరిస్థితుల్లో, శ్రమకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో, कठिनाई और कष्ट समय में, శ్రమకరమైనటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు कठिनाई और कष्ट समय आने समय మనం ఏం ఆలోచించాలంటే, अपन क्या सोचना है, దేవుడు ఒక అద్భుత కార్యాన్ని చేయబోతున్నాడు, परमेश्वर एक अद्भुत कार्य करना चाहता है, కాబట్టి మనం ప్రార్థన చేయాలి. इसीलिए अपन प्रार्थना करना चाहिए। మనకు శ్రమ కలగకపోతే మనం ప్రార్థన చేయము. अपने को कष्ट नहीं हो तो अपन प्रार्थना नहीं करते, అందువల్లే ఒక శత్రువుని లేపుతాడు. इसी कारण एक शत्रु को उठाते हैं। ఉదాహరణకు అనుకుందాం, उदाहरण के तौर ప్రస్తుతం ఇండియాలో మోడీ ప్రభుత్వము इंडिया में मोदी का गवर्नमेंट है, राज्य है। క్రైస్తవుల్ని ఏ విధంగా తీసివేయాలా అనే ఆలోచనలో ఉంది. मसीही लोगों को कैसा निकालना इस योजना में है। నార్త్ ఇండియాలో ఒక్కొక్క క్రైస్తవులుగా ఉన్నటువంటి వారి ఇంట్లోకి వెళ్లి, उत्तर भारत देश में मसीही लोगों के एक घर में घुसकर మీరు తిరిగి వాపస్ రండి, घर वापसी, आप घर वापसी आ जाओ, घर वापसी करो। ఒక్కొక్కరికి మేము 2 లక్షలు ఇస్తామని చెప్తున్నారు. एक एक जनों को 2 लाख देते। ఇంతకాలం క్రైస్తవుల మీద నింద మోపారు, డబ్బులు ఇచ్చి మార్చుకున్నారని. इतने सारे समय मसीही लोगों पर निंदा की कि उन लोग पैसा देकर उनको धर्म परिवर्तन किए। నిజానికి అది నిజంగా క్రైస్తవులు అట్లా జరిగిందా లేదా అనేది చాలా పెద్ద ప్రశ్న. వెరీ రేర్ గా ఎక్కడో కొన్ని చోట్ల జరగచ్చు. अपन असली में झांचे तो बहुत कम ही ऐसा अपने को मिलते है कि पैसा देकर परिवर्तन किए, కానీ ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా ఇప్పుడు వాళ్ళు అదే చేస్తున్నారు. लेकिन उन लोग वही पैसा देकर धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। లేకపోతే హింసించి తిరిగి హిందుత్వంలోకి రమ్మని పిలుస్తున్నారు. नहीं तो उनको पीड़ा देकर वापस हिंदू में आने के लिए उसको సో నేనేమనుకుంటున్నానంటే, ఈ సమయము క్రైస్తవులు ప్రార్థించాల్సిన సమయం. मैं क्या समझता हूँ कि इस समय अपन प्रार्थना करने का समय है। బైబిల్లో ఎక్కడెక్కడైతే దేవుడు అద్భుత కార్యాలు చేశాడో, बाइबल में जहाँ कहीं भी परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया है, అక్కడ దేవుని ప్రజలు ప్రార్థన చేసినప్పుడే అది జరిగింది. वहाँ परमेश्वर के प्रजा ने प्रार्थना किया तभी ये कार्य संपन्न हुआ। దాదాపు అన్నిసార్లు सारे समय में ప్రార్థన లేకుండా ఏ అద్భుత కార్యం జరగలేదు. प्रार्थना के बिना कुछ भी अद्भुत कार्य नहीं हुआ। సో ఇది మన జీవితాల్లో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం. ये इस बात को अपने जीवन में अपन याद रखना चाहिए। మన దృష్టిని ఇంకొక విషయం నేను కోరుకుంటున్నాను. సంఖ్యాకాండము 8 దేవుడు అద్భుత కార్యాలు చేశాడు. गिनती के पुस्तक परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए। 11వ అధ్యాయము 11వ अध्याय 11వ అధ్యాయంలో 20వ వచనం ఒకసారి చూద్దాం. 20वां वचन पढ़ेंगे। ఒక నెల దినము వరకు, అనగా అది మీ నాసికారంధ్రములో నుండి వచ్చి మీకు అసహ్యం పుట్టు వరకు దాన్ని తిందురు. ఏలయనగా మీరు మీ మధ్యనున్న యెహోవాను నిర్లక్ష్యము చేసి ఆయన సన్నిధిని ఏడ్చి ఐగుప్తులో నుండి ఎందుకు వచ్చితిమనుకొంటిరి. परंतु महीने भर उसे खाते रहेंगे जब तक वह तुम्हारे नतनों से निकलने न लगे और तुमको ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దేవుని యొక్క అద్భుతాలను చూశారు. इजराइल के जिन्होंने परमेश्वर का अद्भुत कार्य देखे, ఐగుప్తు మీద 10 తెగుళ్లను చూశారు. मिस्र के ऊपर जो 10 पीड़ा को देखे, ఎర్ర సముద్రము పాయలుగా చీలడం చూశారు. लाल समंदर को 2 भाग होना देखा। ఎటు వెళ్ళలేని పరిస్థితిలో, कहीं भी नहीं जाने की इस परिस्थिति में ఎదురుగానేమో వెనక నుంచి శత్రువు తరుగుతున్నాడు, पीछे से शत्रु पीछा कर रहा, ముందేమో నీరు, सामने पानी है, తప్పించుకోవడానికి వెళ్ళడానికి అసలు దారే లేదు, कहीं भी जाने के लिए कुछ मार्ग भी नहीं है। అప్పుడు దేవుడు అద్భుత రీతిగా ఎర్ర సముద్రాన్ని చీల్చి అందులో నుంచి నడిపించాడు.
तब परमेश्वर ने अद्भुत रीति से लाल समुद्र को दो भाग कर उन लोग को वहां से निकाला అరణ్యంలో నడిపిస్తున్నాడు, और उस जंगल में चला रहा। ప్రతిరోజు మన్నాను కురిపిస్తున్నాడు. हर दिन मन्ना दे रहा था। వీళ్ళ బాధ ఏంటంటే इन लोग का कष्ट ये है कि పొద్దున మన్నానే తింటున్నాం, सुबह मन्ना खा रहे हैं, మధ్యాహ్నం మన్నానే తింటున్నాం, शाम को भी मन्ना खा रहे हैं, రాత్రి మన్నానే తింటున్నాం. रात को भी मन्ना खा रहे हैं। రోజు ఇదే ఒక్కటే తిండా. हर रोज एक ही खाना है क्या? మన జీవితాల్లో కొన్నిసార్లు మనం చిన్న చిన్న విషయాలకు अपने जीवन में कई बार छोटा छोटा विषय को దేవుడు ఎట్లా పోషిస్తున్నాడు అన్న విషయాన్ని పక్కన పెట్టి परमेश्वर कैसा अपने को पाल रहा है ये बात को बाजू में रखकर దేవుడు ఎంత అద్భుతంగా మనల్ని విడిపించాడు, విమోచించాడు అన్న విషయాన్ని మర్చిపోయి परमेश्वर कितना अद्भुत रीति से अपने को छुड़ाया और विमोचन दिया ये बात को చాలా छोड़कर చిన్న చిన్న విషయాల్లో మాటి మాటికి సనుగుతూ ఉంటాం. सारे छोटे छोटे विषय पर बार बार कुटकुटाते। అది ఇశ్రాయేల్ యొక్క సమస్య. అయితే దేవుడు ఇక్కడ చెప్తున్న మాట ఒకసారి గమనించండి. ये इजराइल का समस्या है। अगर यहाँ पर परमेश्वर कहने वाले एक बात को सोचेंगे, దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే మీరు మీ మధ్యనున్న యెహోవాను నిర్లక్ష్యము చేసి ఆయన సన్నిధిని ఏడ్చి ఐగుప్తులో నుండి ఎందుకు వచ్చితిమనుకొంటిరి. क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा की जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना और उसके सामने यहाँ कहकर रोए है कि अब मिस्र से क्यों निकल आए। యెహోవా మీ మధ్య ఉన్నాడన్నటువంటి సంగతిని మీరు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. यहोवा आपके मध्य में है इस विषय को आप निर्लक्ष्य మీరు ఏ స్థితిలో ఉన్నారో ఆ స్థితిలో అది దేవుడు పెట్టిందే, దేవుడు నడిపిస్తున్న క్రమములో అది ఒక పరిస్థితి అన్న విషయాన్ని మర్చిపోతున్నారు. परमेश्वर आप चलाने के एक रास्ते में वो एक आपका स्थिति है, ये इस बात को आप भूल गए। और परमेश्वर आपके मध्य में है ये उस बात को भी आप भूल गए। నేను దేవుడిని నమ్మకముందే బాగుంది, मैं परमेश्वर को जानने से पहले ही कुछ अच्छा था, నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసేటువంటి వాడిని. मनचाहे काम करते थे। ఇప్పుడు ఏది చేద్దామన్నా లోపల నుంచి ఇది తప్పు అని స్వరం వినబడుతుంది. मैं कुछ भी करना चाहता भी अंदर से ये गलत है ऐसा एक आवाज सुनता हूँ। పరిస్థితులు చూస్తే అంత మనం ఎంజాయ్ చేసేటట్లు లేవు. परिस्थितियों को देखे तो अपन खुशी मनाने का ऐसा परिस्थिति नहीं है। కానీ ఒక విషయం మర్చిపోతుంది ఏంటంటే लेकिन आप एक विषय को भूल रहे, మనల్ని దేవుడు ఏ స్థితిలో నుండి నడిపిస్తున్నాడో ముందు చాలా అద్భుతమైనటువంటి కనాను అనుభవం ఉందన్న సంగతిని మర్చిపోయి अपन किस परिस्थितियों से गुजर रहे, आगे कनान देश है इस बात को अपन भूल गए। మన పాత గతించినటువంటి వైభవాన్నే తలుచుకొని అదే బాగుందని దేవుని ఎదుట వారు సలుగుతున్నారు. गुजर गए कल और जो जुना वैभव को देखकर अपन रो रहे। ఇక్కడ ఒకసారి మోషే గురించి కూడా ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. यहाँ पर मूसा के बारे में एक विषय बताना चाहता వర్స్ 20 నెక్స్ట్ వర్స్ 22 చదవండి ఎవరైనా. 22वां वचन को भी पढ़े। क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे गए कि उनको 21 से 21 मांस मिले। ఎవరైనా తెలుగులో 21 నుండి చదవండి. నేను ఈ జనుల మధ్య ఉన్నాను, వారు 6 లక్షల పాదచారులు, నెల దినములు తినుటకు వారికి మాంసం ఇచ్చేదనని చెప్పితివి. వారు తృప్తిగా తిన్నట్లు వారి నిమిత్తము గొర్రెలను పశువులను చంపవలన, వారు తృప్తిగా తిన్నట్లు సముద్రపు చేపలనియు వారి నిమిత్తము కూర్చోవలన అని. మోషే ఏం ఆలోచిస్తున్నాడంటే వారితోటి ఉండి ఈ సనిగే వారి మధ్యలో ఉంటూ मूसे या कुड़कुड़ाने वाले के बीच में रहकर చాలా విసిగిపోయాడు. విసిగిపోయాడు. थैंक यू, बहुत परेशान हो गए। ఎంతగా విసిగిపోయాడంటే అసలు నా జీవితం వద్దు ప్రభు, నన్ను తీసేసుకో, వీళ్ళతో నేను భరించలేకపోతున్నానని అన్నాడు. इतना परेशान हो गए कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मेरा जीवन को ले लो। అసలు మోషే అంతటోడు మాట్లాడాల్సిన మాటేనాది? మోసే कितना महान है उतना महान व्यक्ति करने वाली बात है क्या ये? దేవుని అద్భుత కార్యాలను చూసి అద్భుత రీతిగా వారిని నడిపిస్తున్నటువంటి మోషే అనాల్సిన మాటేనాది? परमेश्वर का अद्भुत कामों को देखकर और इस्राएलियों को अगवा करने वाले एक अगुवाई का कहने वाली बात है क्या ये?
నేనేమనుకుంటానంటే ఈ సనిగే వారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆయనకు తెలియకుండానే ఆయన మీద పడింది అనుకుంటా. ये कुड़कुड़ाने वाले के जो प्रभाव जो है उनका जाने बगैर ही उसके ऊपर गिरा. తన ప్రాణాన్ని ఎత్తి అనేక సార్లు మన జీవితాల్లో కూడా, अपना जीवन भी सारे समय మన జీవితాల్లో కూడా కొందరు ఉంటారు, अपने जीवन में भी कई लोग रहते हैं. భర్త కావచ్చు, पति हो सकता है, భార్య కావచ్చు, पत्नी हो सकता है, మన ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరైనా కావచ్చు, अपने घर में जो कोई भी हो सकता है, మన స్నేహితులు కావచ్చు. अपना दोस्त भी हो सकता है. మాటి మాటికి మన పరిస్థితులను చూసి మనల్ని హేళన చేస్తూ ఉంటారు. बार बार अपना परिस्थितियों को देखकर अपने को चिढ़ाता है. మనం కూడా అసలు బతికి వేస్ట్ అని అనుకోవచ్చు. अपन भी सोचते हैं कि अपन जी कर क्या करना है. కానీ మన దేవుడు ఆశ్చర్యకరుడని, अपना परमेश्वर आश्चर्य परमेश्वर है. పరిస్థితులను తారుమారు చేసేటువంటి దేవుడని, ये परिस्थितियों को उल्टा फुल्टा करने वाला है. ఆల్రెడీ మన జీవితాలు అనేకమైనటువంటి అద్భుతాల గుండా నడిపించాడని, सारे अद्भुत कामों के जरिए अपने को परमेश्वर ने चलाया. ఈ విషయాలన్నీ మర్చిపోతాం. सारे विषय को भूलते हैं. మోషే నాయకుడై ఉండి मोशे अगवा होने के వారి ప్రభావంతో होने पर भी उनका प्रभाव से దేవా ఇవన్నీ నేను మరి పశువులను వధించి సముద్ర చేపలు ఇవన్నీ తీసుకురావాలా అని సొంత ఆలోచనను, దేవుని యొక్క సర్వాధిక్యతను, సర్వశక్తిమంతత్వాన్ని ప్రశ్నించే విధంగా మాట్లాడుతున్నాడు. अपना ये सब बोलकर मैं गाय बैल और मछली, समुद्र का मछली को कैसा लाना, ये सब सोचकर, अपने मन से सोचकर परमेश्वर के सर्वशक्तिमानता और परमेश्वर सर्वाधिकारी ये भूल गए. ఆయన ఏమీ లేకుండా పైనుండి మన్నాను కురిపించాడన్న సంగతిని మర్చిపోయాడు. मन्ना को बरसाया इस बात भी भूल गए. సో ఇప్పుడు నేను పశువులను వధించి నేను సముద్రపు చేపల్ని తీసుకొచ్చి ఇదంతా చేయాలా అని ఆలోచిస్తున్నాడు. अभी सोच रहे कि मैं ही सब कुछ करना है कि इस गाय बकरे को लेकर और उसको काट कर खिलाना है क्या. ఇప్పుడు దేవుడు ఏమంటున్నాడు చూద్దాం. अभी परमेश्वर क्या कहते हैं. నెక్స్ట్ వర్స్, अगले वचन. అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇట్లనను, यहोवा ने मूसा से कहा, యెహోవా బాహుబలము తక్కువైనదా, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है. నా మాట నీ ఎడల నెరవేరునో లేదో ఇప్పుడు చూచెదవు. अब तू देखेगा कि मेरे वचन जो मैंने तुझसे कहा है कि वह पूरा होता है कि नहीं. చూడండి, నా యొక్క శక్తి, నేనెంత శక్తిమంతుడు, నేను ఎంత బలము గలవాడిని, నా చేయి అనేది ఇక్కడ బైబిల్లో తన ప్రభావాన్ని, తన శక్తిని చూపించేటువంటి మాట. यहाँ पर मेरा हाथ छोटा हुआ, इसका मतलब यह है कि मेरा शक्ति कमजोर हो गया क्या. कितना परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, ये भूल गए क्या. మనుషుల శక్తి తగ్గిపోతుంటది వయస్సు పెరుగుతుంటే. जैसे कि उम्र बढ़ते जाते हैं कि मनुष्य के सामर्थ्य कम होते जाते हैं. చిన్నప్పుడు నడిచినంత వేగంగా ఒక 40 సంవత్సరాలు దాటితే నడవలేము. जो बचपन में चलता है उस रफ्तार जो 40 साल होने के बाद नहीं चल सकते हैं. చిన్నప్పుడు ఆడినట్లుగా ఆటలు ఇప్పుడు ఆడలేము. बचपन में जैसा खेले हैं खेल अभी नहीं खेल सकते हैं. ఆడితే ఏదో ఒకటి పట్టుకుంటది. खेले तो कुछ भी पकड़ जाते हैं. कमर ఒక్కోసారి ఇట్లా పక్కకు తిరిగినా కూడా కడుపులో ఏదో పట్టుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ऐसा मुड़े तो भी पेट में कुछ पकड़ा हो ऐसा लगता है. ఆంటీకి ఒకసారి అట్లా అయింది. आंटी को ऐसा ही हुआ. మనము నశించేటువంటి మనుషులం. अपन नाश होने वाले प्रजा है. ఈ నశించేటువంటి మనుషుల శక్తి క్రమంగా తగ్గిపోతుంటది. ये नाश होने वाले मनुष्य का शक्ति दिन ब दिन कम होता जाता है. నన్ను అట్లా అనుకుంటున్నావా మోషే? मुझे ऐसा समझता है क्या मूसा. ఈ పరిస్థితుల్లో నువ్వు అంతా మర్చిపోయి నేను ఎట్లా మాంసాన్ని తీసుకురాగలను అన్న నా మాటను నమ్మట్లేదా? इस परिस्थिति में मैं कैसा मांस को लेके आता है, मैं लेके आने वाला मेरा शक्ति को बोला क्या. నీ సొంత ప్రయత్నాలు వద్దు. अपने खुद का कोशिश नहीं चाहिए. సో నేను అద్భుతకరుణ్ణి, ఆశ్చర్యకరుణ్ణి అన్న విషయం, ఆ మాటను నమ్ము. मैं अद्भुतकार और आश्चर्यकार ये विषय को यकीन करो. ఆ తర్వాత మనందరికీ తెలుసు, వారికి మాంసం వచ్చింది, మాంసం ఇవ్వబడింది. उसके बाद में आप उन सब जानते हैं कि उन सभी को मांस मिला. సో ఈ విధంగా దేవుడు తన శక్తిని ఇశ్రాయేలు జనాంగంలో మాటికి చూపిస్తూ వచ్చాడు.
ऐसा ही परमेश्वर इज़राइल को जन प्रजा के बीच में बार बार आप दिखाते आए हैं। చెప్పాలంటే ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. कहने के लिए और बहुत सारे विषय है। రోమా పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 16వ వచనం ఏం చెప్తుందంటే, रोमियो का किताब पहला अध्याय 16वां वचन ये कहता है, సువార్త దేవుని శక్తి అని చెప్తుంది. सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है। లూకా సువార్త మొదటి అధ్యాయంలో మరియ దగ్గరికి గబ్రియల్ దూత వచ్చినప్పుడు लूका सुसमाचार पहला अध्याय में मरियम के पास गब्रिएल परिस्ता आया। ఓ పురుషుని ఎరగని దానను నాకెట్లా కుమారుడు కలుగుతాడని మరియ సందేహం వ్యక్తం చేసినప్పుడు, मैं पुरुष को नहीं जानने वाला हूँ, मुझे कैसा संतान होगा, ऐसा मरियम सवाल किया। అప్పుడు దేవదూత అన్నటువంటి మాట, దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా? तो परिस्ता ने कहा कि परमेश्वर को जो असंभव कुछ है क्या। అప్పుడు 38వ వచనం ఒకసారి చదువుదాం. లూకా సువార్త మొదటి అధ్యాయం 38వ వచనం మరియా అన్నటువంటి మాట ఒకసారి చూద్దాం. और 30वां वचन मरिया जिसने कहा वो बात को देखेंगे। లూకా సువార్త మొదటి అధ్యాయం 38వ వచనం. और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उस सबोन से जो यरूशलेम के 38 అందుకు మరియా, ఇదిగో ప్రభు దాసురాలు, నీ మాట చొప్పున నాకు జరుగునుగాక అనెను. అంతట దూత ఆమె ఎదురు నుండి వెళ్ళాడు. నీ మాట చొప్పున నాకు జరుగునుగాక. मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। నీ మాట చొప్పున నాకు అవునుగాక. आपके वचन के अनुसार मुझको हुए। సో మన జీవితాల్లో కూడా మరియలాగా మనం अपने जीवन में भी मरिया जैसा మనం కూడా అనగలగాలి, నీ మాట చొప్పున నాకు జరుగునుగాక ప్రభువా. आपके वचन के अनुसार हमें भी हो। ऐसा దేవుని अपन भी बोल వాక్యాన్ని सके। చదువుతున్నప్పుడు దేవుడు మనతో మాట్లాడిన మాటను తీసుకొని परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने से बात किए उस वचन को लेकर మనం కూడా చెప్పగలిగిన స్థితిలో ఉండాలి. ప్రభువా నీ మాట నమ్మదగింది, నీ మాట చొప్పున నాకు అవునుగాక. आपके वचन यकीन करने के योग्य है, आपके वचन के अनुसार हमें हो, ऐसा कहना चाहिए। అప్పుడు దేవుని యొక్క ఆశ్చర్య కార్యాలను మన జీవితాల్లో చూస్తాం. तभी परमेश्वर का आश्चर्य कामों को अपने जीवन में देखेंगे। దేవుడు తన యొక్క ఆశ్చర్య కార్యాన్ని, అద్భుత కార్యాన్ని యేసుక్రీస్తు ద్వారా లోకానికి చూపించాడు. परमेश्वर ने अपने आश्चर्य का काम को, अद्भुत काम को यीशु मसीह के जरिए दिखाया। చనిపోయినటువంటి లాజర్ బయటికి రా అంటే 4 రోజుల తర్వాత వచ్చాడు. मरा हुआ लाजर बाहर कहा तो बाहर आया 4 दिन के बाद। అది మామూలు విషయం కాదు. ये साधारण सा विषय नहीं है। చాలా మంది ఆ శక్తి అంటే స్వస్థపరిచేటువంటి, చనిపోయిన వారిని తిరిగి లేపేటువంటి దేవుని శక్తి ఇప్పటికీ ఉందా అంటే ఇప్పటికీ ఉంది. मरे हुए लोगों को जीवित करने का परमेश्वर का सामर्थ्य अभी भी है क्या, ऐसा अपना पूछे तो अभी भी है। నేను ఒకసారి ఒక పుస్తకంలో చదివాను. స్మిత్ విగిల్స్వర్త్ అన్నటువంటి ఆయన, स्मिथ विगिल्सवर्थ नामक एक व्यक्ति के बारे में एक पुस्तक में पढ़ा था। ఆయన జీవితంలో 32 మందిని చనిపోయిన వారు తిరిగి లేచారట. उनका जीवन में 32 लोग मरे हुए लोगों को उठाया। యేసుక్రీస్తు చేసినటువంటి అద్భుతం అట్లాంటి అద్భుతం, చనిపోయి సమాధి చేయబడి 4 రోజుల తర్వాత చేసిన అద్భుతం ఇంతవరకు ఎవరు చేయలేదు. यीशु मसीह जैसा अद्भुत कार्य कोई नहीं किया, जो मरा हुआ लोग और समाधि करने के बाद 4 दिन के बाद जीवित करना, अभी तक ऐसा अद्भुत कार्य कोई नहीं किया। సో మన దేవుడు శక్తివంతుడు, మన దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు అన్నటువంటి రుజువు మనకుంది. अपना परमेश्वर शक्तिमान सर्वशक्तिमान ऐसा गवाह अपने पास है। యేసుక్రీస్తు సముద్రం మీద నడిచినట్లుగా ఇంతవరకు ఏ వ్యక్తి నడవలేదు. यीशु मसीह जैसा समुद्र के ऊपर चलने वाला अभी तक कोई भी नहीं है। గాలి తుఫాన్లను గద్దించి ఆగమనగానే ఆగిన విధంగా ఇంతవరకు ఎవరూ చేయలేదు. आंधी और तूफान को रोकने वाला अभी तक कोई भी नहीं। అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఆయన చనిపోయి సమాధి చేయబడి 3వ దినాన తిరిగి లేవడం అనేది ఇంతవరకు ఎవరు చేయలేదు, ఇక చేయబోరు. सबसे प्रामुख्य विषय ये है कि वो मरकर समाधि होने के बाद जीवित उठा, ऐसा कोई भी नहीं किया। హెబ్రీ పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 3వ వచనం ఒకసారి చదువుదాం. इब्रानियों का पत्री पहला अध्याय 3रा वचन।
ఆయన దేవుని యొక్క మహిమ ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును ఆయన తత్వము యొక్క మూర్తివంతమునై ఉండి తన మహత్తు గల మాట చేత సమస్తమును నిర్వహించుచు పాపముల విషయములో శుద్ధీకరణము తానే చేసి वहाँ उसकी महिमा की प्रकाश और उसकी तत्व की छाप है और सब वस्तुओं का अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वहाँ पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिमानु के दाहिने जा बैठा। తన మహత్తు గల మాట చేత అంతా నిర్వహించేటువంటి దేవుడు, తన మహామహిమత వచన से सब संभालने वाला परमेश्वर పాపముల విషయంలో శుద్ధీకరణము తానే చేశాడు. पापों को धोकर ऊंचे स्थान अपने पापों को धोया। ఎందరైతే యేసుక్రీస్తు నా కోసం చనిపోయాడని నమ్ముతారో, जो कोई भी यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, నా పాపాల కోసం ఆయన మరణించాడని నమ్ముతారో, मेरे पापों के लिए वो मर गया, వారి జీవితాల్లో उनका जीवन में నా పాపాలు క్షమించబడ్డాయి, मेरा पाप को क्षमा किया నా गया, పాపాలు శుద్ధి చేయబడ్డాయి मेरा पाप शुद्ध हुआ, అన్న విశ్వాసము నమ్మకము ఖచ్చితంగా కలుగుతుంది. ऐसा विश्वास और यकीन जरूर होगा। ఇంకా అట్లాంటి నమ్మకం లేదంటే अगर ऐसा ही निश्चय यकीन ना हो तो బహుశా నువ్వు నీ పాపాలు యేసుక్రీస్తు రక్తంలో కడగబడలేదేమో. ऐसा कि आपका पाप यीशु मसीह का लहू में धुला नहीं हुआ। యేసుక్రీస్తు యొక్క పుట్టుక అద్భుతం, मसीह का जन्म अद्भुत है, ఆయన నడిచిన నడక అద్భుతం, वो चलने की चाल अद्भुत है, ఆయన మరణించి తిరిగి లేవడం మహాద్భుతం. मरकर जीवित होना और भी अद्भुत बात है। నా పాపాల కోసమే ఆయన మరణించాడు అని నమ్మి రక్షింపబడిన నీ జీవితంలో ఆయన ఇచ్చిన శాంతి ఆనందము నిజమైనటువంటి అద్భుతం. मेरे पापों के लिए वो मर गया ऐसा यकीन कर अपना दिल में जो आता है शांति और समाधान। యెషయా గ్రంథంలో ఒక वैसा మాట आना ही ఉంటది. अद्भुत है। యెషయా గ్రంథం 55వ అధ్యాయం అనుకుంటా ఒక మాట ఉంటది. यशायाह की किताब में 55 अध्याय में एक बात है, రక్షింపనేరకయుండునట్లు యెహోవా హస్తము కురుచగాలేదు. 58 में है, जैसा कि 59 మేబీ 58 ఓకే. రక్షింపనేరకయుండునట్లు యెహోవా హస్తము కురుచగాలేదు, విననేరకయుండునట్లు ఆయన చెవులు మందం కాలేదు. సో దేవుడు రక్షించాలని కోరుకుంటున్నాడు, बचाने के लिए परमेश्वर देखता है, चाहता है। బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్, సమస్య है कि నీ జీవితంలో ఇంకా నీ పాపాలను యేసుక్రీస్తు పైన వేయకుండా ఉన్నాయా? आपका जीवन में जो पाप यीशु मसीह पे डाला नहीं गया, ఆయన నా కోసం మరణించాడు అని నువ్వు ఎప్పుడూ ప్రార్థన చేయలేదా? वो मेरे लिए कभी भी नहीं, क्षमा कीजिए, वो मेरे लिए मरा हुआ ऐसा प्रार्थना कभी नहीं किया क्या? అలా గనుక చేయకపోతే నీ మనసులో చేసుకోవాలి, ऐसा नहीं किया तो अभी आपका मन में कीजिए, ఈ దేవుడు అద్భుతకరుడు, आपका परमेश्वर अद्भुत का ఈ परमेश्वर దేవుడు है। చరిత్రలో ఒక జనాంగాన్ని నడిపించాడు, వారి జీవితాల్లో అద్భుతాలు చేశాడు. ये परमेश्वर इतिहास में एक जनों को चलाया और आश्चर्य कर्म ఈ किए। దేవుడు తన కుమారుణ్ణి నీ కోసం నా కోసం ఈ లోకానికి పంపాడు. वो परमेश्वर अपने पुत्र को आप और हमारे लिए इस दुनिया में लेकर आया। నీకు నాకు రావాల్సిన శిక్షను ఆయన మీద వేశాడు. जो आप और हमें आने वाले जो शिक्षा को उनके ऊपर डाले। నమ్మితే నీ జీవితంలో అద్భుతం చూస్తావు. अगर विश्वास किया तो आपके जीवन में अद्भुत ఈ कार्य देखेंगे। దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడని, నా పాపాలు కడిగివేసిన దేవుడు అన్న సాక్ష్యం నువ్వు ఇస్తావు. ये परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, मेरे पापों को धोया, ऐसा गवाह आप दे सकते हैं। ఓకే, టైం అయిపోయింది. చిన్న మాట ప్రార్థన చేసుకుందాం. समय हो गया, इसके लिए छोटे से प्रार्थना करेंगे। మనం నమ్ముతున్నటువంటి దేవుడు మహా అద్భుతకరుడు, मैं अपन विश्वास करने वाला परमेश्वर ఆయన సర్వాధికారి, तो सर्वाधिकारी है, ఆయన మోక్షాధికారి. वो मोक्ष देने वाला है। ఇశ్రాయేలు ప్రజల జీవితాల్లో అనేక అద్భుతాలు చేసిన దేవుడు, इजरायलियों के जीवन में अनेक अद्भुत कर्म करने वाले हैं। మాటి మాటికి వారు సనిగిన గొనిగిన
बार बार उन कुड़कुड़ाए तो भी వారితో ఉన్నటువంటి దేవుడు, उनके साथ रहने वाले వారిని परमेश्वर है। నడిపించినటువంటి దేవుడు उनको चलाने वाला परमेश्वर है। నిన్ను నన్ను కూడా నడిపించాలనుకుంటున్నాడు. आपको और हमें भी चलाना चाहता है। మన జీవితంలో ఒకవేళ విషమకరమైన కఠినమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉంటే अगर अपने जीवन में कठिन बाधाएं ऐसा परिस्थिति అదేం है तो సూచిస్తుందంటే మనం ఆయనకు మొరపెట్టాలని సూచిస్తుంది. ये अपने को ये बताते हैं कि अपन उनको पुकारे, తద్వారా ఆయన మహిమను, ఆయన శక్తిని నీ జీవితంలో చూపించాలని ఆయన కోరుతున్నాడు. उसके बाद में अपना महिमा को और अपना सामर्थ्य को आपका जीवन में दिखाना चाहता है। ఒకవేళ నువ్వు యేసుక్రీస్తు నేను నా కోసం ఆయన చనిపోయాడని నమ్మకుండా ఉంటే, अगर आप यीशु मसीह मेरे पापों के लिए वो मरा, ये विषय पर आप विश्वास नहीं किया तो నీవు ఈ దేవుణ్ణి నమ్మొచ్చు. अभी आप इस परमेश्वर को विश्वास कर सकते हैं। దేవతలు దేవుళ్ళనబడిన వారు అనేకులు ఈ లోకంలో ఉన్నను, देवी देवता कहने वाले सारे लोग इस दुनिया में हो सकते हैं। నిజంగా ఉన్నది ఒక్క దేవుడు. सत्य में वास्तविकता में एक ही परमेश्वर है। ఆయన బైబిల్లో ఉన్నటువంటి త్రియేక దేవుడు. वो बाइबल में रहने वाला त्रिएक परमेश्वर है। ఆ దేవుడు वो परमेश्वर నిన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాడు. वो परमेश्वर आपको आमंत्रित कर रहा है। ఆ దేవుడు నీకు చెప్తున్నాడు, నా యందు నమ్మకం ఉంచు, నీ జీవితంలో అద్భుతం చూస్తావని वो చెప్తున్నాడు. परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे पर यकीन करो, तुम्हारे जीवन में अद्भुत कार्य देखेंगे। ఆ దేవుడు మనకు సహాయం చేయాలని ప్రార్థన చేద్దాం. उस परमेश्वर अपने को सहायता करेगा। ప్రేమగల తండ్రి, మీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం. प्यारे परमेश्वर, आपको स्तुति और गौरव देते हैं। మీ యొక్క మహత్తు గల మాట చేత ప్రపంచములను నిర్మించావు. आप सारे सृष्टि को आपको महत्वपूर्ण बात से रचना की। ఆకాశ మహాకాశములను సృష్టించిన దేవా, आकाश को और उसके ऊपर के आकाश को आप सृष्टि किया, కానీ నా పాపాల కోసం परंतु मेरे पाप के लिए ఈ భూలోకానికి మానవుడిగా రిక్తుడిగా వచ్చి इस धरती पर खाली और मानव बनकर आए। నీ ప్రాణం పెట్టావు. आपका प्राण को त्यागा, నాకు రావాల్సిన శిక్షను నువ్వు భరించావు. मेरे ऊपर आने वाला दंड को आप ऊपर लिया। మీకు వందనాలు తండ్రి. आपको धन्यवाद। యేసుక్రీస్తు నామములో అడుగుతున్నాం తండ్రి. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।